Hello, good morning friends. Today we are going to learn full wave rectifier. In last lecture we had started the second unit rectifier. In this lecture we had seen what is meant by rectifier, what is the process of rectification and types of rectifier. There are two types of rectifier. One is half wave rectifier and second one is full wave rectifier. In full wave rectifier is divided into the two types, full wave rectifier with center tap transformer and second one full wave rectifier with bridge structure, that is called as the full wave bridge rectifier. आपण लास्ट लेक्चरला हाफ वेव रेक्टिफायर स्टडी केला आहे. त्यामध्ये आपण बघितलं की हाफ वेव रेक्टिफायर ऑपरेट ओनली फॉर द पॉझिटिव्ह हाफ सायकल, इट do not operate for the negative half cycle. Okay, in today's lecture we are going to learn full wave rectifier with center tap transformer. Why it is called as the center tap transformer? Because the output load is connected to the center of the transformer, secondary winding of the transformer. That's why it is called as the center tap full wave rectifier. The basic difference between the half wave rectifier and center tap full wave rectifier is, in half wave rectifier we are using we are using one diode, and in full wave rectifier we are using two diodes. Half wave rectifier operate only for the positive half cycle, but center tap full wave rectifier will operate for the both the half cycles, positive as well as negative half cycle. ओके, तर आजच्या लेक्चरला आपण फुल वेव रेक्टिफायर विथ सेंटर टॅप ट्रान्सफॉर्मर स्टडी करणार आहोत. इथे तुम्हाला एक फिगर दिसते, तर या फिगरमध्ये काय दिसतंय तुम्हाला की दोन डायोड्स कनेक्टेड आहेत आणि सेंटरचा जो लोड आहे त्याला लोड रेजिस्टन्स म्हटलेला आहे, तो सेकंडरी वाइंडिंगच्या सेंटरला कनेक्ट केलेला आहे. ओके, आणि इनपुटला तुम्ही AC इनपुट सिग्नल देताय प्लस मायनस, तो प्रायमरी वाइंडिंगला ट्रान्सफॉर्मरच्या. सेम सप्लाय व्होल्टेज आपल्याला ट्रान्सफॉर्मरच्या सेकंडरी वाइंडिंगवरती भेटतोय. ओके, आता बघा, अ फुल वेव रेक्टिफायर इज अन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which allows a unidirectional current to flow through the load resistance or load during the entire period of input AC cycle, that is for the positive and negative half cycle. म्हणजेच काय की फुल वेव रेक्टिफायर सर्किटमध्ये तुमचा DC करंट फ्लो होतोय, लोड थ्रू DC करंट फ्लो होतो दोनही हाफ सायकलला, पॉझिटिव्ह ॲज वेल ॲज निगेटिव्ह हाफ सायकल. तर तुमच्या इथे एक बेसिक डिफरन्स लक्षात आला असेल कि in half wave rectifier diodes operate only for the positive half cycle, or we are getting output only for the positive half cycle. But in case of center tap full wave rectifier, output is obtained for the both the half cycles, positive as well as negative half cycle. Okay. This is the construction diagram of an center tap full wave rectifier. Why it is called as the center tapped full wave rectifier? The output load is connected to the center of the secondary winding of the transformer. That's why it is called as the center tap full wave rectifier. आता तुम्हाला फिगर मध्ये दिसतंय, तुम्ही इनपुट AC सिग्नल केलेला आहे प्लस पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह हाफ सायकल. ट्रान्सफॉर्मरची सेकंडरी वाइंडिंगला वरचा पॉईंट A आहे, खालचा पॉईंट B दिलेला आहे, प्लस मायनस साइन्स दिसत आहे तुम्हाला. D1 D2 दोन डायोड्स तुम्ही या ठिकाणी यूज केलेले आहेत आणि आउटपुटला एक DC सिग्नल दिसतोय बघा, म्हणजे आउटपुट लोड व्होल्टेज तुम्हाला जे भेटतंय त्याची इक्विव्हॅलंट वेव्हफॉर्म तिथे ड्रॉ केलेली आहे. ओके, तर आता आपल्याला वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर स्टडी करायचा आहे. ओके, दिस इज द another one simplified circuit diagram of center tap full wave rectifier. ओके, डायग्राम सेम आहे
इथे फक्त टर्मिनल जे आहे सेकंडरी वाइंडिंगचे त्याला P1 आणि P2 असं म्हटलेलं आहे. ओके, आणि व्होल्टेज सप्लाय दोन पार्टमध्ये डिवाइड झालेला आहे. का बरं? तर लोड रेजिस्टन्स जो आहे आउटपुटचा तो सेकंडरी वाइंडिंगच्या सेंटरला आपण कनेक्ट केलेला आहे. ओके, तर आपल्याला या ठिकाणी सिम्प्लिफाईड वर्किंग प्रिन्सिपल बघावं लागणार आहे. तर वर्किंग प्रिन्सिपल बघताना आपल्याला काय बघायचं आहे की तुम्ही इनपुटला AC सिग्नल अप्लाय करताय प्लस मायनस दोनही हाफ सायकल्स, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह हाफ सायकल. तर आपल्याला सुरुवातीला स्टडी करायचं आहे की पॉझिटिव्ह हाफ सायकलसाठी आउटपुट काय भेटतं आणि निगेटिव्ह हाफ सायकलसाठी आउटपुट काय भेटतं आहे. ओके, आता बघा, फॉर पॉझिटिव्ह हाफ सायकल as shown in the figure, as AC input is applied to the primary coil of the transformer, this input makes the secondary ends P1 and P2 becomes positive and negative alternatively. For the positive half cycle or AC signal, the secondary point D1 is positive, ground point have the 0 volt and P2 will be negative. At this instant, diode D1 will be forward bias and diode D2 will be reverse bias. As explained in the theory behind of the PN junction and characteristic of PN junction diode, the diode D1 will conduct and D2 will not conduct during the positive half cycle. Thus, the current flow will be in the direction P1, D1, C, A, B and ground. Thus, positive half cycle appears across the load resistance R load. Okay, आता बघा डायग्राम दिसते तुम्हाला. आपण काय केलं आहे, पॉझिटिव्ह हाफ सायकल अप्लाय केली. ट्रान्सफॉर्मरचे साइन कन्व्हेन्शन काय सांगतात की जर तुम्ही पॉझिटिव्ह हाफ सायकल अप्लाय केली असेल तर वरचा टर्मिनल पॉझिटिव्ह असतो, खालचा टर्मिनल हा निगेटिव्ह असतो. मग या ठिकाणी P1 पॉझिटिव्ह आहे, P2 निगेटिव्ह आहे. तर आपण P1 पॉझिटिव्ह ही जी साइन आहे, हा जो सप्लाय आहे हा डायोड D1 ला अप्लाय झालेला आहे. म्हणजे ॲनोड पॉझिटिव्ह, बाय डिफॉल्ट कॅथोड निगेटिव्ह, म्हणजे दुसरा टर्मिनल हा निगेटिव्ह आहे. ओके, सायमल्टेनियसली D2 कडे या, P2 निगेटिव्ह म्हणजे ॲनोड निगेटिव्ह, कॅथोड पॉझिटिव्ह. म्हणजे आपल्याला PN जंक्शन डायोडची थिअरी माहिती आहे. जर डायोडचा ॲनोड पॉझिटिव्ह असेल, कॅथोड निगेटिव्ह असेल तर डायोड हा फॉरवर्ड बायसिंगमध्ये ऑपरेट होतो आणि डायोड ऑन होतो. ओके, जर डायोडचा ॲनोड निगेटिव्ह असेल, कॅथोड पॉझिटिव्ह असेल तर डायोड रिव्हर्स बायसमध्ये असतो, डायोड ऑन होत नाही, इट विल नॉट कंडक्ट. ओके, द सेम फंडामेंटल वी आर युजिंग हिअर. डायोड D1 विल ऑन, डायोड D2 विल नॉट बी ऑन. ओके, आता डायोड D1 ऑन झाल्यामुळे बघा काय होतं, शॉर्ट सर्किट तयार होतं आहे, क्लोज स्विच तयार होतो आहे. म्हणजे P1 पासून येणारा सप्लाय P1 A पॉईंटकडून तो लोडला जातो आहे, लोडकडून तो सेंटर टॅप ट्रान्सफॉर्मर जिथे कनेक्टेड आहे तिथे जातो आहे. ओके, नारंगी कलरचा जो ॲरो दाखवलेला आहे दिस इज फॉर द पॉझिटिव्ह हाफ सायकल. ओके, ॲरो डायरेक्शन काय सांगते, P1 D1 A R लोड आणि लास्टला तुमचा सेकंडरी वाइंडिंगला जातो आहे. आपण इथे तेच सांगितलं आहे, P1 D1 C A B आणि ग्राउंड. येते लक्षात, म्हणजे C A B आणि ग्राउंड. ओके, आता आपल्याला निगेटिव्ह हाफ सायकलसाठी आउटपुट स्टडी करायचं आहे. नेक्स्ट वन हाफ सायकल आहे तुमची निगेटिव्ह हाफ सायकल. निगेटिव्ह हाफ सायकलला ट्रान्सफॉर्मरच्या पोलॅरिटी आहेत P1 निगेटिव्ह, P2 पॉझिटिव्ह. लक्षात घ्यायचं आहे, एकच साईन घेऊन तुम्ही फिरलात तरीही चालेल. आता आपण P1 निगेटिव्ह आहे तर डायोडचा ॲनोड निगेटिव्ह, कॅथोड पॉझिटिव्ह, डायोड D1 विल बी रिव्हर्स बायस, डायोड D1 विल नॉट कंडक्ट. ओके, आता या ठिकाणी डायोड D1 कंडक्ट होत नाही आहे. परंतु जर तुम्ही D2 बघितला तर डायोड D2ला P2 हा जो पॉईंट कनेक्टेड आहे तो पॉझिटिव्ह कनेक्ट केला झाला आहे.
तर डायोडचा D2चा ॲनोड पॉझिटिव्ह, कॅथोड निगेटिव्ह, म्हणजे डायोड D2 विल बी ऑन. ओके, आता निगेटिव्ह हाफ सायकलमध्ये काय होतं आहे, D1 ऑफ होतो आहे आणि D2 ऑन होतो आहे. D2 ऑन झाल्यामुळे करंट फ्लो डायरेक्शन काय होतं आहे, P2 D2 ये थ्रू लोड आणि लोड थ्रू तुमच्या ट्रान्सफॉर्मरच्या सेकंडरी वाइंडिंग सेंटरला जातो आहे. तो म्हणजे आपलं सर्किट कंप्लीट होतं आहे. येतं लक्षात. आता पॉझिटिव्ह हाफ सायकलसाठी तुम्हाला ऑरेंज कलरचा जो ॲरो आहे तो दाखवलेला आहे आणि निगेटिव्ह हाफ सायकलसाठी पॅरट कलरचा जो ॲरो आहे तो तुम्हाला या ठिकाणी दाखवलेला आहे. ओके, फॉर negative half cycle, during the negative half cycle the secondary ends P1 become negative and P2 becomes positive. At this instant diode D1 will be negative and diode D2 will be positive with zero reference point being the ground. Thus the diode D2 will be forward bias and D1 will be a reverse bias. The diode D2 will conduct and D1 will not be conduct in the negative half cycle or during the negative half cycle. The current flow will be in the direction P2, D2, C, AB and ground. ओके, आता बघा कुठलाही सर्किट तुम्हाला कंप्लीट करायचं असेल तर डायरेक्शन इनपुट टू आउटपुट तुमची कंप्लीट होणं अपेक्षित आहे. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन हाफ वेव्ह रेक्टिफायर अँड फुल वेव्ह रेक्टिफायर? द बेसिक डिफरन्स इज दॅट इन हाफ वेव्ह रेक्टिफायर वी आर गेटिंग आउटपुट ओनली फॉर द पॉझिटिव्ह हाफ सायकल अँड इन center tap full wave rectifier we are getting output in both the half cycles, positive as well as negative half cycle. ओके, आता आपल्याला आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करायची आहे. दिस इज द आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स और इनपुट अँड आउटपुट वेवफॉर्म फॉर द सेंटर टॅप फुल वेव रेक्टिफायर. दिस इज द इनपुट वेवफॉर्म V peak plus V peak minus V peak. This is the magnitude with respective time, इनपुट व्होल्टेज विथ रिस्पेक्टिव्ह टाईम. इनपुट अप्लाय केलं आहे आपण आणि आउटपुट काय भेटतं आहे आपल्याला बघा. जेवढा तुम्ही इनपुटला सप्लाय अप्लाय करताय तेवढंच तुम्हाला आउटपुट व्होल्टेज इन द फॉर्म ऑफ DC इथे भेटतं आहे. पॉझिटिव्ह हाफ सायकललाही आउटपुट भेटतं आहे, निगेटिव्ह हाफ सायकललाही आउटपुट भेटतं आहे. फॉर पॉझिटिव्ह हाफ सायकल डायोड D1 ऑन D2 ऑफ, निगेटिव्ह हाफ सायकल डायोड D1 ऑफ D2 ऑन अँड द सो ऑन. या पद्धतीने प्रोसेस तुमची चालू असते. ॲडव्हांटेजेस ऑफ फुल वेव्ह रेक्टिफायर: इफिशियन्सी इज हायर, द लार्ज DC पॉवर आउटपुट, द रिपल फॅक्टर इज लेस. Disadvantages of full wave rectifier: PIV rating of the diode is higher. Higher PIV diodes are larger in size and costlier. The cost of center tap transformer is high as compared to the half wave rectifier. Applications of full wave rectifier: mobile phones, laptop, charger circuits, uninterrupted power supplies means UPS circuit to convert AC to DC, or home inverter convert AC to DC, LCD, LED TVs, car alternator to charge the batteries during the running of the car, LED driver circuits. म्हणजे बघा, ज्याही ठिकाणी तुम्हाला AC सब सिग्नलला DC मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे त्या ठिकाणी आपण रेक्टिफायरचा यूज करतोय, बरोबर. दिस इज द वन ऑफ द डिफरेंशिएशन डायग्राम ऑफ half wave rectifier, center tap full wave rectifier and the third one bridge rectifier. बेसिक डिफरन्स काय दिसतोय तर पहिल्या डायग्राममध्ये एक डायोड यूज केलेला आहे, दुसऱ्या डायग्राममध्ये 2 डायोड्स यूज केले आहेत, तिसऱ्या डायग्राममध्ये 4 डायोड्स यूज केले आहेत. ओके, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल डिफरन्स. सेकंड डायग्राममध्ये आउटपुटचा जो लोड आहे तो ट्रान्सफॉर्मरच्या सेकंडरी वाइंडिंगच्या सेंटरला कनेक्टेड आहेत. ओके, आता ट्रान्सफॉर्मर त्यानंतर रेक्टिफायर सर्किट आपण कशासाठी यूज करतोय तर ट्रान्सफॉर्मरचं फंक्शन काय आहे, इट कन्वर्ट हाय व्होल्टेज इनटू लो व्होल्टेज. त्यानंतर रेक्टिफायर सर्किट कन्वर्ट AC सिग्नल इनटू पल्सेटिंग DC. पल्सेटिंग DCचा अर्थ असा होतोय की वी आर नॉट गेटिंग 100% DC सोर्स, DC सप्लाय ॲट द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर. That means some of the ripple components present in the output of rectifier. Ripple is nothing but the unwanted AC supply.
आपल्याला पॉवर सप्लायमध्ये काय करावं लागतं, पॉवर सप्लाय कशासाठी यूज करतो आपण, तर इनपुटला जो AC सप्लाय तुम्ही अप्लाय करताय त्याचा कंप्लीट DC सप्लाय ॲज पर आवर रिक्वायरमेंट आपल्याला आउटपुटला भेटायला पाहिजे. आणि जर समजा तुम्ही फक्त रेक्टिफायर सर्किट यूज करत असाल तर रेक्टिफायरचं आउटपुट हे कॉन्स्टंट DC सप्लाय मिळत नाही. तर त्याला कॉन्स्टंट DC सप्लाय होण्यासाठी आपल्याला रेग्युलेटेड पॉवर सप्लायचा वगैरे यूज करावा लागतो. ओके, दिस इज द ऑपरेशन प्रिन्सिपल अँड वर्किंग ऑफ फुल वेव्ह रेक्टिफायर. ओके, आता एक्झाममध्ये क्वेश्चन काय विचारला जातो, ड्रॉ इन सर्किट डायग्राम अँड इनपुट अँड आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ सेंटर टॅप फुल वेव्ह रेक्टिफायर. फंडामेंटल बघा काय आहे, फक्त पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला D1 ऑन होतो, D2 ऑफ असतो. निगेटिव्ह हाफ सायकलला D2 ऑन होतो, D1 ऑफ असतो. म्हणजे दोनही हाफ सायकलला तुम्हाला या ठिकाणी आउटपुट भेटतंय, फॉर पॉझिटिव्ह हाफ सायकल ॲज वेल ॲज फॉर निगेटिव्ह हाफ सायकल. ओके, परंतु हाफ वेव्ह रेक्टिफायरमध्ये आउटपुट हे फक्त पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला भेटत होतं, निगेटिव्ह हाफ सायकलला आउटपुट भेटत नव्हतं. ओके, आता आपल्याला नेक्स्ट वन रेक्टिफायर स्टडी करायचा आहे. या ठिकाणी ब्रिज वेव्ह रेक्टिफायर. आता या ठिकाणी तुम्हाला एक डायग्राम दिसतोय बघा, इनपुट अँड आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ फुल वेव्ह रेक्टिफायर. या डायग्राममध्ये काय दिसतंय की तुम्ही इनपुट सिग्नल अप्लाय केलेला आहे, सायमल्टेनियसली तुम्हाला आउटपुट सिग्नल मिळतोय. पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला डायोड D1 ऑन होतोय, नेक्स्ट वन निगेटिव्ह हाफ सायकलला डायोड D2 ऑन होतोय, पुन्हा पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला डायोड D1 ऑन होतोय, निगेटिव्ह हाफ सायकलला डायोड D2 ऑन होतोय. म्हणजे अल्टरनेटिंगली डायोड D1 D2 D1 D2 ऑन होतोय. आता नेक्स्ट वन आपल्याला कन्सेप्ट स्टडी करायचे आहेत की व्हॉट इज मिनिंग बाय PIV, रेक्टिफायर इफिशियन्सी, ट्रान्सफॉर्मर युटिलायझेशन फॅक्टर आणि रिलेटेड टर्म्स विथ द ट्रान्सफॉर्मर. परंतु आपण आता थर्ड वन टाईप जो आहे तो ब्रिज रेक्टिफायर तो आपण स्टडी करणार आहोत. बघा तुम्हाला फिगरमध्ये ब्रिज वेव्ह रेक्टिफायर दिसतोय. तर आजच्या लेक्चरला आपण थोडंसं इंट्रोडक्शन बघणार आहोत त्याचं, आणि नेक्स्ट वन लेक्चरला आपण त्याचा डिटेल स्टडी करणार आहोत. ब्रिज वेव्ह रेक्टिफायरमध्ये काय दिसतंय तुम्हाला, इनपुटला एक AC सोर्स ऑफ एनर्जी सोर्स अप्लाय केलेला आहे. ओके, तो AC सोर्स तुम्ही ट्रान्सफॉर्मरला दिला आहे. ट्रान्सफॉर्मरची सेकंडरी वाइंडिंगला एक A आणि D पॉईंट कनेक्टेड आहे. A पॉईंटपासून तुम्हाला दोन डायोड्स दिसत आहे, D2 आणि D3. या दोन डायोडची डायरेक्शन सेम आहे. त्याच्या ऑपोजिट डायरेक्शन आहे D1 आणि D4 डायोडची. आणि C आणि B पॉईंटला तुम्ही लोड कनेक्ट केला आहे. ओके, आणि त्या लोड नंतर तुम्ही D पॉईंट हा तुमच्या ट्रान्सफॉर्मरच्या सेकंडरी वाइंडिंगला आपण कनेक्ट केलेला आहे. ओके, तर आउटपुट जे आहे सेंटर टॅप फुल वेव्ह रेक्टिफायर आणि ब्रिज वेव्ह रेक्टिफायर दोघांचंही आउटपुट सेम आहे. नंबर ऑफ डायोड्स हे ब्रिज वेव्ह रेक्टिफायरमध्ये 4 आहेत, सेंटर टॅप फुल वेव्ह रेक्टिफायरमध्ये नंबर ऑफ डायोड्स 2 यूज केलेले आहेत. दिस इज द फंडामेंटल डिफरन्स बिटवीन दी सेंटर टॅप फुल वेव्ह रेक्टिफायर अँड ब्रिज वेव्ह रेक्टिफायर. आपण नेक्स्ट लेक्चरला राहिलेला टॉपिक आपण स्टडी करणार आहोत. थँक्यू टू ऑल ऑफ यू.